Evening, everyone. I hope you all are great. Today, I would like to start a new topic, which is called paraphrasing and summarizing. Paraphrase and summary. Do you know what paraphrasing and summarizing mean? Anyone? You must know what is a paraphrase, what is a summary. Any idea? Hello? Are you listening? Yes, sir. Yes, sir. প্যারাফ্রেজ কাকে বলে, সামারি কাকে বলে? কোনো আইডিয়া আছে? সারাংশ, সারমর্ম। প্যারাফ্রেজ সারাংশ। বুঝতেছি স্যার, কিন্তু ক্লিয়ার করতে পারতেছি না। সামারি। Sir, I can understand, but I can explain actually this word. Summary in Bangla means সারাংশ. All right. Yes, sir. Paraphrase in Bangla means ভাষান্তর. ভাষান্তর. অনুবাদ স্যার। Not translation. Translation in Bangla means অনুবাদ. From English to Bangla, this is called translation. Paraphrase is not translation. Paraphrase মানে অনুবাদ নয়. Paraphrase মানে ভাষান্তর অথবা শব্দান্তর. Okay, I'm going to explain these two things, paraphrase and summary, now in detail. Let me share the screen now. I hope you all can see the screen. Is it clear? Still not, sir. সব দেখা যাচ্ছে না স্যার। Yes, sir. Now we can see. Now you can see. Okay. Paraphrase and summary. It's not so difficult to understand. It's a very easy topic. Paraphrase. You read this line, this paragraph. Paraphrasing means rephrasing or rewording the article or passage in one's own words without changing the meaning of the words. Paraphrasing means rewording. That means you have to write in your own words. আপনাকে নিজের ভাষায় লিখতে হবে। মনে করেন একটা প্যারাগ্রাফ আছে 10 লাইনের, আপনি ওই প্যারাগ্রাফটা আপনার নিজের ভাষায় লিখবেন, অর্থ যেন সেম থাকে। Do you understand? Sir, what is the mean by Niger Bhasha? It's a mother tongue, or it's a regional language, or it's নিজের ভাষায় মানে যদি ইংলিশে আমি আপনাকে একটা প্যারাগ্রাফ দেই, ইংলিশে যদি আমি আপনাকে 10টা লাইন দেই, আমি যদি বলি এই 10 লাইন আপনি নিজের ভাষায় লিখুন, কিন্তু ইংলিশেই লিখতে হবে। This is called paraphrase. You have to write in your own words. আমি যদি বলি এই 10 লাইনকে আপনি অনুবাদ করুন, তখন আপনি বাংলায় লিখবেন, বাংলা থেকে ইংলিশে বা ইংলিশ থেকে বাংলায়, ওটা হচ্ছে অনুবাদ। আমি এখানে অনুবাদ নিয়ে কথা বলছি না, আমি এখানে কথা বলছি প্যারাফ্রেজ নিয়ে। প্যারাফ্রেজ মিন্স you have to write in your own words. You cannot copy. আপনি হুবহু কপি করে নেট থেকে 10 লাইন ওই 10 লাইন নিয়ে বসিয়ে দিলেন, it is not paraphrasing.
copying is not paraphrasing. Do you understand? I hope so. Yes, sir. Got it. So paraphrase এর বাংলা হচ্ছে ভাষান্তর বা শব্দান্তর. A paraphrase can be either longer or equal to the original passage. It may be longer or it may be equal to the original passage. This is a new thing for me. If I give you 10 lines, if I give you a paragraph of 10 lines, then if I tell you to paraphrase these 10 lines, then you can write the paraphrase maybe in 7 sentences or maybe in 10 sentences. আমি 10 লাইনের একটা প্যারাগ্রাফ দিলাম, বললাম এটাকে প্যারাফ্রেজ করুন, আপনার নিজের ভাষায় এই 10 লাইন লিখে আনুন। তো 10 লাইন নিজের ভাষায় লিখতে গিয়ে আপনি দেখলেন 10 লাইনের জায়গায় 7 লাইন হয়ে গেল, নো প্রবলেম। হ্যাঁ, ওই প্যারাগ্রাফে যা বোঝাচ্ছে, প্যারাগ্রাফের মেইন অর্থটা আপনার ওই 7 লাইনে যদি প্রকাশ পায়, নো প্রবলেম। তাহলে 10 লাইনের প্যারাগ্রাফ আপনি প্যারাফ্রেজ করলেন, নিজের ভাষায় লিখলেন, সেটা 7 লাইন হয়ে গেল, নো প্রবলেম। কিন্তু সেটা যদি 10 লাইনেই থাকে, ইটস অলসো ওকে। ক্লিয়ার? Yes, sir. So there are some paraphrasing tools, you know, paraphrasing softwares, apps on Google. If you go and search, you will find hundreds of thousands of paraphrasing softwares. Paraphrasing software মানে হচ্ছে আপনি 10টা লাইন কপি করলেন কোথাও থেকে, ওই সফটওয়্যারে গিয়ে আপনি পেস্ট করলেন, তারপর বললেন প্যারাফ্রেজ করুন, আপনি সাবমিট বাটনে ক্লিক করলেন, ওই 10 লাইন দেখবেন প্যারাফ্রেজ হয়ে গেল, মানে আপনার নিজের ভাষায় তৈরি হয়ে গেল। আমি কি বোঝাতে পারছি? হ্যালো? Yes, sir. অথবা আপনি যদি চান যে না আমি নিজেই লিখবো, এই 10 লাইন আমি নিজের ভাষায় নিজের মতো করে লিখবো, ওকে, আপনি সেটাও করতে পারেন। আর যদি আপনি প্যারাফ্রেজিং কিছু অ্যাপস আছে, সফটওয়্যারস আছে, টুলস আছে অনলাইনে, সেখানে গিয়ে আপনি সাহায্য নিতে পারেন, আর 2-1 মিনিটে আপনার প্যারাগ্রাফটা প্যারাফ্রেজ হয়ে যাবে, আপনার সামনে রেডি হয়ে যাবে। So normally you have to practice more to paraphrase an article. If you are paraphrasing, then you have to practice a lot. আপনি নিজে যদি প্যারাফ্রেজ করেন, তাহলে আপনাকে অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে। তো প্যারাফ্রেজিং এর কিছু টেকনিক, এই যে এখানে কিছু টেকনিক আছে, যেমন ধরেন কিভাবে করব, how can we paraphrase? We can use synonyms and antonyms. What is synonym? It's a প্রতিশব্দ, স্যার। Synonym means সমার্থক শব্দ, বা সমার্থক বা প্রতিশব্দ। সমার্থক শব্দ। আপনি প্যাসেজে আছে গুড, GOOD, আপনি গুডটার পরিবর্তে কি লিখতে পারেন? গুড শব্দের পরিবর্তে আপনি কি সমার্থক শব্দ লিখতে পারেন? গুড শব্দের পরিবর্তে আপনি না, বেস্ট না, গুড শব্দের আমি সমার্থক মানে সমান। বেস্ট তো হচ্ছে সবচেয়ে ভালো, গুড মানে ভালো। ভালো শব্দের আরেকটা সমার্থক শব্দ যেমন ফাইন, ওয়েল, WELL, ওয়েল, তাই না? Yes, sir. তাহলে গুড শব্দটা প্যাসেজে আছে,
আপনি গুড শব্দটার পরিবর্তে লিখলেন ফাইন, তাহলে এটা আপনার নিজের ভাষায় হয়ে গেল। বুঝতে পারছেন এখন? Sir, it's like that. There is a sentence, and in this sentence there is 10 word. So we can use that 10 word in our in parasailing. You cannot, you should not use the same word. If there is a word good in your passage, then you should write a synonym. প্যাসেজে গুড শব্দটা আছে, আপনি হুবহু গুড শব্দটা লিখবেন না, আপনি লিখবেন গুড শব্দের পরিবর্তে সমান সমার্থক একটা শব্দ ইউজ করেন, আপনি ওয়েল ইউজ করেন, ফাইন ইউজ করেন। ইউজ করা যাবে স্যার। অলরাইট, you can also use antonyms. What is an antonym? বিপরীত শব্দ স্যার। বিপরীত শব্দ। মনে করেন আপনার প্যাসেজে একটা শব্দ আছে ব্যাড, ব্যাড, বা আছে আপনার someone is trying to join now. Okay, all right, so suppose there is a word like bad, তাহলে আপনি কি লিখতে পারেন? নট গুড। নট গুড। আপনি ব্যাড শব্দটা লিখবেন না, আপনি লিখবেন নট গুড। তাহলে এটা কি কপি হলো না আপনার নিজের ভাষায় হলো? নিজের ভাষায় চলে আসলো স্যার। নিজের ভাষায় আসাটাই হচ্ছে প্যারাফ্রেজ। ক্লিয়ার মনে হয় এখন? ইয়েস স্যার। এটা বিশেষ করে আপনারা যখন পরীক্ষার খাতায় লিখবেন, হ্যাঁ, হুবহু নেট থেকে নিয়ে বসিয়ে দেবেন না। কপি করা ঠিক না। You should not copy when you are writing in your exam, especially in the answer scripts. You can paraphrase, write in your own words. আপনি নেট থেকে তথ্য নেন, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি নিজের ভাষায় লিখুন। This is paraphrasing. All right? Yes sir. So Yes, sir. another technique when you are paraphrasing, আপনি যখন paraphrasing করছেন, you can use passive voice to active voice. You can change passive voice to active voice or active voice to passive voice. Longer sentences to shorter sentences to longer sentences. হ্যাঁ, মনে করেন একটা সেন্টেন্স আছে, I play football. তা আপনি কি লিখতে পারেন? Football is playing by me. For example, I play football. ওকে, এই সেন্টেন্সটা আছে। এখন আপনি এটাকে আপনার ভাষায় লিখবেন, একটু চেঞ্জ করে, ডিফারেন্টলি। ফুটবল Is playing by me. is playing or played? Played by me. Yes. I play football. প্যাসেজে এটা আছে, আপনি লিখলেন football is played by me. Is it a copy or is it a paraphrasing? It's a paraphrasing sir. Football is played by me. It is a paraphrase. I play football, main sentence, original sentence, right? Yes sir. আচ্ছা, প্রধান বাক্য হচ্ছে I play football. In বাংলা আমি ফুটবল খেলি। আর এটাকে আমি প্যাসিভ ভয়েসে লিখলাম, ফুটবল ইজ প্লেড বাই মি। আমার দ্বারা ফুটবল খেলা হয়। ডিফারেন্ট হয়ে গেল না? জি স্যার। So this is sir. your paraphrasing and this is not copying. এটা কপি নয়, এটা হচ্ছে আপনার নিজের ভাষায় লেখা।
All right. So look at this example. Consider this example. Incorrect paraphrase. Uh, noise is coming from someone's side. অনেক আওয়াজ রাহুল হচ্ছে, স্যার এটা একটু অফ করবেন। অনেক আওয়াজ হচ্ছে। Okay. স্যার নাইস ফাইন। All right. Consider this example. Incorrect paraphrase. Can you see this? These words. Incorrect paraphrase. ইয়েস স্যার ইউ ক্যান। Wrong paraphrase. If your paraphrasing is wrong, then this is plagiarism. Plagiarism মানে নকল, কপি। আপনার প্যারাফ্রেজিং যদি ভুল হয়, ঠিক মতো যদি না লিখতে পারেন, নিজের ভাষায় যদি ঠিক মতো না লিখতে পারেন, এটা হবে প্লেজিয়ারিজম, নকল। Example. This is an original sentence. Actually, there are two sentences. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. This is the main sentence, তাই না? এটা হচ্ছে প্রধান বাক্য। এখন আপনি পরীক্ষার খাতায় হুবহু লিখলে এটা কি প্যারাফ্রেজ হবে না নকল হবে? নকল হবে স্যার। তাহলে প্যারাফ্রেজ করতে হবে। এখানে একটা প্যারাফ্রেজ আছে, দিস ইজ অ্যান ইনকারেক্ট প্যারাফ্রেজ, রং প্যারাফ্রেজ। read these lines. Don't ask what your nation can give you, semicolon. Instead, consider what you are willing to do for your country. This is a wrong paraphrasing. এখানে ভাষান্তর বা শব্দান্তর মানে এখানে নিজের ভাষায় হয়নি। আপনি এই বাক্য দুটোকে প্রথম ask not what your country can do for you, এই বাক্যগুলোকে আপনি নিজের ভাষায় এখানে লিখতে চেয়েছেন কিন্তু হয়নি। আচ্ছা কেন হয়নি? এটা এখনো কপি হয়ে গেছে কেন বলেন তো? Still it is plagiarism, still it is copying. এটা এখনো নকল রয়ে গেছে কেন? হুবহু মিলছে না কিন্তু এখনো এটা রং। অলমোস্ট সেম। কিরকম দেখেন কোন শব্দগুলো মিলে যাচ্ছে। ইন সেন্টেন্স নাম্বার 1, হোয়াট আছে না? ইয়েস স্যার। সেন্টেন্স নাম্বার এখানে দেখেন হোয়াট আছে কিনা। ইনকারেক্ট প্যারাফ্রেজ, হোয়াট কমন, your in the first sentence, your common, country not common, country is nation, সমার্থক শব্দ, এটা ঠিক আছে। হ্যাঁ ইয়েস স্যার। can এখানেও আছে can, common। do okay, give, for okay, এখানে for নেই। you common, right? Yes sir. Maximum words are common here. আপনারা দেখছেন তো? Yes sir. So maximum words are common. So that is why it is plagiarism. Plagiarism মানে নকল, copy. I will take a class on plagiarism maybe later. Plagiarism এর উপর একটা ক্লাস নিব পরে। তো এটাও কপি। আচ্ছা দেখতে কিন্তু দুটো আলাদা, তাই না? এই দেখেন দেখতে আলাদা না? Yes sir. এখানে ask not দিয়ে শুরু, এখানে don't ask দিয়ে শুরু, কিন্তু অনেক শব্দ তো কমন। Yes sir. That is why it is a wrong paraphrase. It is plagiarism, নকল। তাহলে আসল প্যারাফ্রেজিং বা শুদ্ধ কারেক্ট প্যারাফ্রেজিং কেমন হবে? দিস ইজ কারেক্ট প্যারাফ্রেজিং। সবাই দেখছেন তো স্ক্রিনে? Yes sir. Yes sir. Yes sir. কারেক্ট প্যারাফ্রেজ কেমন দেখেন তো, এটা একটু পরে দেখেন। জন কেনেডি's introduction stresses the importance of citizens becoming civically engaged in their country's affairs.
This is a correct paraphrase. You see, if you look at the original sentences, প্রধান বাক্য মেইন বাক্য দুটো দেখেন, মেইন বাক্য দুটোর কথাই এখানে আছে, একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আছে এবং কোনো শব্দ কমন নয়। আপনারা দেখেন তো কোনো শব্দ কমন পড়ছে কি? ওই যে প্রথম দুটো বাক্যের সাথে মিলিয়ে দেখেন তো, এই লাস্টের বাক্যটা একদমই না স্যার, কোনো একটাও নাই শব্দ কমন। অর্থ সেম, অর্থ সেম, তাই না? জন কেনেডি বলেছেন আপনি নিজের দেশের জন্য কি করতে পারেন সেটা আগে দেখেন, সেটার প্রশ্ন করেন। দেশ আপনার জন্য কি করবে সেটার প্রশ্ন করবেন না, আপনি দেশের জন্য কি করছেন সেই প্রশ্ন করেন। ওই কথাটাই এখানে প্যারাফ্রেজিং এ উঠে এসেছে। জন কেনেডি's introduction stresses the importance of citizens becoming civically engaged. Civically engaged, that means you have to do something for your country, for your nations. একই কথা ঘুরিয়ে বললেন, নিজের ভাষায় বললেন, and it is not copying, it is in your own words. আমার মনে হয় বোঝা গেছে। অনেক নয়েজ, এত নয়েজ হলে তো সমস্যা। আপনারা বুঝতে পারছেন? ইয়েস বা নো বলুন। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। তাহলে একটু বলুন তো প্যারাফ্রেজটা, প্যারাফ্রেজটা আসলে কি, তাহলে কি বুঝতে পারলেন? কেউ একজন বলুন। প্যারাফ্রেজটা স্যার সেম সেন্টেন্স কে জাস্ট নিজের ভাষায় ভাষান্তর করে লেখা স্যার। You have to write in your own words. This is another example. I hope you can see. Example. Can you see original text? Yes sir. There are how many sentences? Original, how many sentences? এখানে কয়টা বাক্য আছে original? পাঁচটা সেন্টেন্স স্যার। পাঁচটা সেন্টেন্স না দুইটা সেন্টেন্স? দুইটা সেন্টেন্স। ওই যে ফুল ফুল স্টপে একটা সেন্টেন্স, আরেক ফুল স্টপে আরেকটা সেন্টেন্স, দুটো সেন্টেন্স না? দুইটা স্যার। আচ্ছা এটা পড়ুন তো। উইলি ওয়ঙ্কা was famous for his delicious candy. Candy মানে চকলেট। Children and adults loved to eat it. উইলি ওয়ঙ্কা, আচ্ছা বলুন মিউট করতে, এভাবে তো অনেক আওয়াজ হচ্ছে। প্রয়োজনে ওনাকে একটা কল দিন, কল দিয়ে একটু বলুন। ওকে, সো উইলি ওয়ঙ্কা, হ্যাঁ উইলি ওয়ঙ্কা বিখ্যাত কারণ তিনি সুস্বাদু চকলেট বানান বা বানাতেন। শিশুরা এবং বয়স্করাও ওই চকলেট ভালোবাসতো, মানে খেত, ওরা খেতে ভালোবাসতো। তো আমি মনে করেন আপনাকে এই দুইটা লাইন দিলাম। ইফ আই গিভ ইউ, ইয়েস Sir, actually, I have joined this class in late, so I cannot understand about this. What is the meanings of paraphrase and about this today's lecture? So, if you please give me some hints of this class. you just look at this example, then it will be clear to you. Okay. Sir, what is the paraphrase? Meanings of paraphrase? Okay, just look at this example. It will be Okay. clear. Okay, sir. So, these are two sentences. All right. এই হচ্ছে দুটো বাক্য। এখন আমি যদি বলি আপনি এই দুটো বাক্যকে প্যারাফ্রেজ করুন, এই যে এখানে প্যারাফ্রেজ করা আছে দেখতে পাচ্ছেন? Yes, sir. এই হচ্ছে প্যারাফ্রেজ, মানে আপনার নিজের ভাষায় লিখুন। এই দুটো বাক্য হুবহু কপি করবেন না, এই দুটো বাক্যকে আপনার নিজের ভাষায় লিখুন, অর্থ সেম রাখতে হবে, এটাই প্যারাফ্রেজ। এখানে দুটো বাক্য,
এখানে দুটো বাক্য, কিন্তু এখানে আবার একটাই বাক্য। এটা কোনো প্রবলেম না। বুঝাতে পারছি? জি স্যার, তা কোন একটা এই বিষয়কে নিজের ভাষায় মানে প্রকাশ করাটা হচ্ছে প্যারাফ্রেজ অ্যাকচুয়ালি এরকম। নিজের ভাষায় লেখা, ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইয়োর ওন ওয়ার্ডস। এখানে দুটো বাক্য, আপনাকে প্যারাফ্রেজিং এ দুটো বাক্য রাখতেই হবেন তা না। আপনি এই দুটো বাক্যের অর্থটাকে হুবহু আপনি তুলে ধরেন, একটি বাক্যেও তুলে ধরতে পারেন, দুটি বাক্যেও তুলে ধরতে পারেন, বাট in your own words. Two sentences or one sentence, they don't matter. You have to express the same meaning. অর্থ সেম থাকবে। আচ্ছা, এবার এটা পরে দেখুন তো অর্থ একই আছে কিনা। উইলি ওয়ঙ্কা ওয়াজ নোন, এখানে কি বলেছে? ওয়াজ, এখানে কি বলেছে প্রথমে? famous. ওয়াজ ফেমাস। আর প্যারাফ্রেজিং এ কি লিখেছে? ওয়াজ ওয়াজ নোন মানে পরিচিত। নোন। তাহলে ফেমাস এর পরিবর্তে নোন, কথা সেম সেম একটা কিনা? জি স্যার, একটা হচ্ছে জনপ্রিয় আর একটা হচ্ছে পরিচিত, মানে অনেকটা সিমিল। এটাই জনপ্রিয় হবে স্যার। মানে বিখ্যাত মানেই তো আপনাকে মানুষ চেনে, জি স্যার। নোন মানেই তো আপনাকে মানুষ চেনে, তাই না? ওই Yes, sir. জি স্যার। একই মানে সমার্থক শব্দ। আপনাকে ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইউর ওন ওয়ার্ডস টু প্যারাফ্রেজ। সো উইলি ওয়ঙ্কা ওয়াজ নোন থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। সো ফেমাস শব্দের পরিবর্তে কি লিখেছে? নোন থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। আপনি ওই কালারটা দেখুন, শব্দের কালারটা দেখুন না, ফেমাস বাদামি কালারে না? ইয়েস স্যার। এটার পরিবর্তে তিনটা শব্দ বাদামি কালারে কিনা দেখুন, known throughout the world, that means famous. Clear? ইয়েস স্যার। Okay. For his delicious candy, প্রথম বাক্যে আছে। আচ্ছা, দ্বিতীয় বাক্যে আছে for এর বদলে because people, people কার পরিবর্তে? people চিলড্রেন এন্ড অ্যাডাল্ট। হ্যাঁ, নীল রঙের সাথে নীল রং মেলান, চিলড্রেন এন্ড অ্যাডাল্টস। চিলড্রেন এন্ড অ্যাডাল্টস এর পরিবর্তে আপনি লিখেছেন একটি শব্দ, পিপল। পিপল মানে তো সবাই। জি স্যার। ফাইন। দেন এনজয়েড ইটিং। এনজয়েড ইটিং লাল লাল রঙে আছে, তো এখানে কি রঙে? লাভড টু টু ইট ইট। ইট। লাভ তাহলে টু ইট লাভ ইট। টু ইট ইট, you have changed this expression into enjoyed eating. Enjoyed eating. Different হয়ে গেল না? Different way to write. বুঝতে পারছেন? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তারপরে আছে ক্যান্ডি হি মেড। ক্যান্ডিটা কমন, এখানেও ক্যান্ডি, এখানেও ক্যান্ডি, এটা ব্যাপার না। সো ক্যান্ডি হি মেড, ইউ সি সেম থিং, একই কথা। প্রথম দুটো লাইনে একই কথা, দ্বিতীয় লাইনে মানে প্যারাফ্রেজিং এ। when you are paraphrasing, you are writing in your own words, but the meaning is same. আপনি আপনার মতো লিখবেন, কিন্তু অর্থ যাতে সেম থাকে। অর্থ আলাদা হয়ে গেলে ওইটা আর প্যারাফ্রেজিং থাকবে না। ক্লিয়ার? Yes, sir. আপনি পরীক্ষার খাতায় একটা প্যারাগ্রাফ লিখছেন, আপনি নেট থেকে কোথাও থেকে নিয়ে বসিয়ে দিলেন, এটা তো প্যারাফ্রেজিং না, এটা কপি, প্ল্যাজিয়ারিজম, নকল। আপনি 10 লাইন নিন, আপনার নিজের ভাষায় চেঞ্জ করুন, এই যে এভাবে চেঞ্জ করুন, প্যারাফ্রেজ করুন, তারপর আপনি পরীক্ষার খাতায় লিখুন। স্যার সিনোনিম দিলে কি হবে? মানে সিনোনিম দিয়ে চেঞ্জ করে দিলে হবে? এই যে সিনোনিমের কথাই এতক্ষণ বললাম, এখানে আছে ফেমাস, দেখছেন প্রথমটাতে ফেমাস বাদামি রঙের। হ্যালো, জি স্যার, দেখতেছি। তো ফেমাসের সিনোনিম কি দিয়েছে ওখানে? Known throughout the world. known throughout the world.
অথবা আপনি দিতে পারেন ওয়েল নোন, ওয়েল নোন, অথবা দিতে পারেন সেলিব্রেটেড, সেলিব্রেটেড, ঠিক আছে, অথবা আপনি দিতে পারেন ফেম, FAMED, ফেম। আপনি সমার্থক শব্দ ইউজ করেন, আপনি বিপরীত শব্দ ইউজ করেন, আপনি সেন্টেন্স গুলোকে একটু এদিক ওদিক করেন, অ্যাক্টিভ ভয়েসকে প্যাসিভ ভয়েস করেন, প্যাসিভ স্যার ভয়েসকে ফেমাসের পরিবর্তে তো ফ্যামিলিয়ারটা ইউজ করা যায়। ফ্যামিলিয়ার। ফ্যামিলিয়ার কেন? কোথায় ইয়েস স্যার, কোথায়? মানে নো স্যার নোন থ্রু, ফেমাসের পরিবর্তে এখানে নোন থ্রু দ্য ওয়ার্ল্ড, ওখানে ফ্যামিলিয়ার লেখা যায় না? familiar throughout the world. Okay, no problem. ইয়া So I think paraphrasing is clear. Yes, sir. ইয়েস স্যার। Yes, sir. Now let's Yes, sir. come to summary. What is summary? Just read the first sentence. আমি যদি বলি আই এম ফাইন, আই এম ফাইন, এটাকে কপি করবেন না, এটাকে প্যারাফ্রেজ করুন। আই এম ফাইন, আমি ভালো আছি। করেন তো, ট্রাই করেন তো, কি লিখবেন? আই এম ফাইন। আই এম ওয়েল। আই এম, তো আই এম তো কমন হয়ে গেল, আই এম কমন না, নকল হয়ে গেল। আইটা কমন থাকতে পারে, আই, It's going on with me. I feel better. আই ফিল গুড, ওয়েল এর পরিবর্তে গুড, আই ফিল গুড, আই ফিল অলরাইট। বুঝতে পারছেন প্যারাফ্রেজ? Yes, sir. ওকে, আই এম অলরাইট। আচ্ছা এম তো হবে না, আই আই ফিল বলেন, মানে যত বেশি কমন শব্দ কমানো যায়, হ্যাঁ, I feel all right. Okay. Summary means a short explanation of the main points. Paraphrase মানে হচ্ছে ভাষান্তর বাংলায় বা শব্দান্তর। শব্দগুলোকে আপনি আপনার মতো করে লিখবেন নিজের ভাষায়। প্যারাফ্রেজ। সামারি হচ্ছে ইন বাংলা সারাংশ, মানে 10 লাইন আছে, আপনি মেইন পয়েন্ট গুলো লিখবেন। Do you understand? Summary means to write the main points. Main points. আমি 20 লাইনের একটা প্যারাগ্রাফ পড়লাম, এখন আমি বললাম বা আমাকে এখন সামারি লিখতে হবে, 20 লাইনের সামারি। তো 20 লাইনের সামারি আমি কয় লাইনে লিখবো? হতে পারে 5 লাইন, 2-3 লাইন, 5 লাইন, 6 লাইন, 10 লাইনও হতে পারে, তাই না? Yes, sir. মানে এই 20 লাইন পরে আমি কি বুঝলাম, মেইন বিষয়গুলো কি আসলে। So you Yes, have sir. to write about Main idea. main ideas, key ideas, vital, important points, important concepts or ideas. This is called summary. So it's a very easy topic. Let me go to the example now. I hope you can see the photo. Can you? Yes, sir. Original text. Okay. One moment, please. Original text. Is it okay now? Yes, sir. লাইনগুলো দেখা যাচ্ছে তো ক্লিয়ারলি? Yes, sir. Both page. Both ওকে, para we আপনারা can see. চাইলে একটু জুম করতে পারেন, হ্যাঁ, স্ক্রিনে। ওকে,
সো অরিজিনাল টেক্সট, এটা হচ্ছে আমাদের সামারি এক্সাম্পল। এখানে অরিজিনাল বাক্যগুলো এরকম: there are two ways to become wealthy, to create wealth. All right, Sir. how many Yes, sir. sentences? 1 2 3 4 5, তাই না? Yes, sir. 5 sentence. 5 সেন্টেন্স, এখানে 5টা বাক্য। তা আমি বললাম এই 5টা বাক্য দিয়েছি আপনাকে, আপনি তাড়াতাড়ি সামারি লিখে আনুন। তো আপনি কি লিখবেন? মেইন পয়েন্ট। এই 5টা লাইনে মেইন কি কি আলোচনা আছে, এই যে সামারি আছে নিচে দেয়া, দেখেন, দেখা যাচ্ছে না? Of the two Sir. ways to become wealthy, creating wealth adds to society, whereas taking wealth away from others typically subtracts from it. In the process of taking it away, wealth gets destroyed. আমি এখানে আবার একটা কোটেশন ইউজ করেছি, মানে আরেকজনের লেখা ইউজ করেছি, ওই যে ইনভার্টেড কমার ভিতরে দেখছেন, Yes, sir. টিপিক্যালি সাবস্ট্রাক্টস, হ্যাঁ, এগুলো আমার লেখা নয়, এগুলো আরেকজনের লেখা। কার লেখা? ওই যে ব্র্যাকেটে দিয়েছি, স্টিগলিটস। ক্যান ইউ সি? Yes, sir. Yes, sir. What a name. Mr. Stiglitz, his book was published in 2013. 2013 সালে ওনার বই পাবলিশ হয়েছে, এবং বইয়ের কত পৃষ্ঠায় আছে এই লাইনটা? 40তম পৃষ্ঠায় আছে। তো আমি এটা ইনভার্টেড কমার ভিতরে দিয়েছি। সো দিস ইজ নট কপিং, আমি তো এখানে কপি করিনি, তাই না? No, sir. ইটস নট কপিং, ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল। এবং আমি সম্মান দেখিয়েছি Yes, স্টিগলিটস sir. যে এটা লিখেছেন, এটা আমি প্রমাণ দিয়েছি। আমি তো বলিনি যে এটা আমার লেখা, তাই না? Yes, sir. সো দিস ইজ সামারি। তো এখানে সামারিতে কয় লাইন? only one line, one full stop. Can you see? Only one full stop. Yes, sir. Sentence অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে না স্যার? Yes, but it's okay. You can give a full stop here also. সেমিকোলনের পরিবর্তে এখানে আপনি একটা ফুল স্টপ ইউজ করতে পারেন, নো প্রবলেম। ওকে, ইট ইজ জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল টু আন্ডারস্ট্যান্ড। Semicolon almost period, as we know. Sorry, Semicolon almost period, no, sir? As you explained us. semicolon, yes, you can also replace a semicolon with a full stop or period. সেমিকোলনের পরিবর্তে আপনি কেন ফুল স্টপ দিলেও কিন্তু ভুল হবে না, সমস্যা নেই। Got it, sir. তো বিষয়টা হচ্ছে এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল। আপনি আপনার মতো করে লিখবেন, মেইন পয়েন্ট গুলো লিখবেন 2 লাইনে, 1 লাইনে, 3 লাইনে, 5 লাইনে, নো প্রবলেম। মিন্স দ্য মেইন পয়েন্টস। ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, Yes, sir. so this is a comparison table of comparison. What is a summary? What is a paraphrase? tulona. So a summary is a clear statement that gives the key details, main details of a particular topic. A paraphrase is rewording, writing in your own words. Paraphrase আপনি নিজের ভাষায় লিখবেন, বাংলায় বলে ভাষান্তর বা শব্দান্তর। সামারি আপনি মেইন পয়েন্ট গুলো লিখবেন, বাংলায় সামারিকে বলে সারাংশ বা সারমর্ম। Summarizing involves a writer composing only the main details. Write the main details. Paraphrase, you have to reword. Use your own words.
as you can see on the screen. Summarizing is connected with writing the bullet points. Bullet point মানে বুঝেন? Bullet point. Hello? Sir, main what? বুলেট পয়েন্ট মানে আপনারা বাজারের লিস্ট তৈরি করেন না? 1 নাম্বার এটা Yes, কিনতে sir. হবে, 2 নাম্বার এটা কিনতে হবে, 3 নাম্বার বিস্কিট কিনতে হবে, 4 নাম্বার হ্যাঁ ব্রাশ Yes, কিনতে sir. হবে। পয়েন্ট দেন না, পয়েন্ট, Yes, sir. bullet points. Okay, so bullet points means main points. Paraphrasing means you have to simplify, clarify the original right. মেইন 5 লাইন খুব কঠিন, আপনি ওই 5 লাইন আপনার নিজের ভাষায় সহজ করে লিখুন। প্যারাফ্রেজিং, এটাকেই বলে প্যারাফ্রেজিং। 5টা লাইন খুব কঠিন লাগছে, আপনি সহজে আপনার মতো লিখুন। দিস ইজ কল্ড প্যারাফ্রেজিং। ইউ হ্যাভ টু write 5 sentences or 10 sentences in a simple, easy language. Clear? Hello? Yes, So, sir. can you paraphrase this one? Can you paraphrase this line? এটা একটা লাইন, আমি বললাম আপনার নিজের ভাষায় লিখুন, অর্থ সেম থাকবে। আমি বাংলা করে দিয়ে বুঝতে সুবিধা হবে। স্টুডেন্ট রিকোয়েস্ট করলো প্রফেসর সাহেবকে তার যে অনুপস্থিতি, সে যে আসতে পারেনি সেটা ক্ষমা করার জন্য, অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দেওয়ার জন্য প্রফেসর সাহেবকে অনুরোধ করলো। প্রফেসর সাহেব রাজি হলেন না, উনি প্রত্যাখ্যান করলেন। তো এটা আপনার ভাষায় ইংলিশে কিভাবে লিখবেন? প্যারাফ্রেজ। একটা লাইন, এটা একটু ট্রাই করেন, বা আপনারা চাইলে ওখানে লিখতেও পারেন আপনার বাসায়, একটা খাতা নিয়ে লিখে আমাকে পড়ে শোনান। ভুল হোক আর যাই হোক, ট্রাই করেন, সবাই ট্রাই করেন। আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো না? Yes, sir. Yes, sir. তো দুই একজন বলেন শুনি, মানে নিজের ভাষায় কিভাবে লিখেছেন এটা। স্টুডেন্ট শব্দের সমার্থক শব্দ ইউজ করেন, স্টুডেন্ট শব্দের পরিবর্তে সমার্থক একটা শব্দ ইউজ করেন, বা স্টুডেন্ট শব্দটা রাখতে পারেন চাইলে, সমস্যা নেই। রিকোয়েস্ট শব্দের পরিবর্তে কি দেয়া যায়? সমার্থক। অ্যাবসেন্স শব্দের বিপরীত শব্দ কি দেয়া যায়? অ্যাবসেন্স শব্দের বিপরীত শব্দ, the antonym of absence you can use. You can use the synonym of the word request. You can use the synonym of the word student. You can use the synonym of the use of the word refuse. Has anyone written? Finished? হ্যালো, এটা কি খুব কঠিন হয়ে গেল? মাত্র একটা লাইন, only one sentence you need to paraphrase.
দি স্টুডেন্ট প্রপোজ হবে স্যার। আচ্ছা কি লিখেছেন বলেন, রিড ইট অ্যালাউড। প্রপোজ মিন্স প্রস্তাব, রিকোয়েস্ট মানে অনুরোধ, দুইটা দুই জিনিস। The student desired the teacher দ্য টিচার to attend her present. not correct. Okay, let's see the answer. This is the answer. Okay, this is the answer. Paraphrase. The professor denied, refused শব্দের কি দিয়েছে এখানে, refused synonymous word, denied, rejected বা আপনি লিখতে পারেন did not accept লিখতে পারি না, Yes, sir. গ্রহণ করেননি মানে প্রত্যাখ্যান করেছেন। The students request শব্দটা হুবহু আছে এখানে না রিকোয়েস্টেড শব্দটা রিকোয়েস্ট হয়ে গেছে? Request. Changing Sir, sir. desire Yes, sir. desire use করা যায় না? রিকোয়েস্ট অনুরোধ, ডিজায়ার হচ্ছে ইচ্ছা প্রকাশ, একটা অনুরোধ করা আরেকটা ইচ্ছা। এক্সকিউজেস এখানে কিভাবে আছে, Sir, request, সেম নাকি এক্সকিউজড? excused. এক্সকিউজড। Sir, অ্যাবসেন্স, request বলে স্যার ask লেখা যায়। asked you can use, yes, ask is also synonymous to request. So this is a paraphrase. আচ্ছা শব্দ কি শব্দ কমলো না বাড়লো? কমছে স্যার, ডিক্রিজ। শব্দ কমেছে, the words are less but no problem. শব্দ বাড়লেও কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু অর্থ একই কিনা, Yes, Yes, sir. sir. this is called paraphrasing. Now there is another exercise, summary. Can you summarize? We'll try, sir. Can you summarize these some of these lines? মানে মেইন পয়েন্ট দুই লাইনে বা এক লাইনে মেইন পয়েন্টটা কি বোঝাচ্ছে, বা মেইন পয়েন্ট যদি দুই একটা থাকে। সারমর্মটা লিখতে হবে। জাস্ট ওয়ান অর টু লাইন্স। আপনারা এখানে তো সারাংশ লিখছেন, মানে প্রধান আলোচ্য বিষয়টা ইলিটারেসি স্যার, ইলিটারেসি স্যার। ইলিটারেসি না, ইলিটারেসি নিয়ে কথা হচ্ছে, এটা প্রধান বিষয়। আর কি নিয়ে কথা হচ্ছে? আর এই যে এরা হেল্প করছে, ভলান্টিয়ার্স অফ এক্সপেরিয়েন্স আর হেল্পিং, এরা যে হেল্প করছে এটাও তো মেইন আইডিয়া, তাই না? তাহলে Yes, sir. ইলিটারেসি কে নিয়ে একটা লাইন লিখুন, আর ভলান্টিয়াররা যে হেল্প করছে এটা নিয়ে একটা লাইন লিখুন, তাহলে হয়ে যাবে সারাংশ। ওকে। Sir, can I write like this?
Literacy is a major problem in the world to grow, and so many groups and volunteers are helping to resolve this literacy problem. Yes, you can. Okay, so this is a summary. হ্যাঁ, আপনি যেটা বলেছেন ঠিকই আছে। এটা 2 লাইনে অথবা 1 লাইনে আপনার সামারি হয়ে গেল। এখানে কয় লাইনে লিখেছে সামারিটা? Sir, এক লাইনে। 1 line. Older experienced cops volunteers help poor children from 19 US cities improve their literacy skills. One sentence, এক সেন্টেন্সে পুরো ওই প্যারাগ্রাফের বিষয়বস্তুটা সারাংশটা তুলে ধরা হয়েছে। Only in one sentence. The meaning of the entire paragraph has been expressed. বুঝতে পারছেন কথাটা? Yes, sir. Very clear. ইলিটারেসিটাকে ঘুরিয়ে বলেছে লিটারেসি স্কিলস, রাইট? Yes, sir. ভলান্টিয়াররা হেল্প করছে এই কথাটাও আছে। Sir, this is summary. So here actually it's not necessary not to use the synonyms. It's necessary here also. It's not so necessary when you are summarizing. কারণ আপনি সারাংশ লিখছেন, মানে তো আপনি একটা প্যারা আপনাকে দিয়েছি, আমি বললাম মেইন পয়েন্টগুলো লিখেন। Yes, sir. তো এটাতে আপনি Yes, ধরা sir. There is a matter also. If we write like the main words, then it's like copy, not summarize. if There is you a problem also. just write down, by copying, then it is not acceptable. Then it is plagiarism. Okay, you have to summarize, by writing differently, and of course by writing in short. আপনি সামারি লিখবেন শর্ট ফরম্যাটে লিখুন। আর হচ্ছে সামারিতে আসলে যেমন ধরেন এখানে কিছু ওয়ার্ড কমন, ভলান্টিয়ার্স, সামারিতে আছে ভলান্টিয়ার্স, ওই প্যাসেজেও আছে ভলান্টিয়ার্স। সো ইটস ওকে, লাইক ওল্ডার এক্সপিরিয়েন্স কপস, এখানেও আছে এক্সপিরিয়েন্স কপস। So these are common words, but when you are writing summary, just write the main points. Okay? Yes, sir. Main points বলতে আপনি অবশ্যই তো ডিফারেন্টলি লিখতে হবে। এখন আপনি যদি লিখেন প্রথম লাইন হুবহু দিয়ে দেন, illiteracy is a problem in many of the world's poorest countries. আমি যদি এটা এখানে দিয়ে দেই সামারিতে, এটা কি হবে? No, sir. এটা মেইন পয়েন্ট, কিন্তু কপি কিনা? Yes, sir. It's totally copy. Except is plagiarism. You cannot copy the same sentence. You write in your own words, and you write the main points. আপনি মেইন পয়েন্ট গুলো লিখবেন। Got it, sir. দেখেন পুরো 5-6 লাইনের প্যারাগ্রাফ আপনি সামারি এক লাইন। Clear? Yes, sir. So Yes, sir. this was all about today's class regarding summary and paraphrase.